على هذه المداخلة الشيقة. وأكيد أنا نحب نعمل ان ميساج كميتويال دو لا سونتي والاتحاد الوطني للتعاونية خاصة، ونحن نتعاون مع 48 تعاونية. نحب نقول له اللي يعني الاجتماع اللي عملناه دو نهارين خذا بعين الاعتبار دور التعاونية في التكوين. دونك السي الهدادي قال لكم يعني دي زانين نتعاونوا احنا وياه. دونك ولينا رجعنا تو التعاونية لي جورني سيانتيفيك ولا فورماسيون باش تولي من أهم المسؤوليات بتاعها. حاجة اللي نحب نقولها نمررها اليوم، كون التعاونية مش تاخذ على عاتقها باعتبار عندنا أطباء مشاركين في التعاونية. دونك باش ناخذوا بعين الاعتبار أولا بعد ديسنتراليزي سي كونفيرونس سيانتيفيك، لأن المقبلة هي في سوسة واللي بعدها في جابس واللي بعدها في جيرو. دونك يعني كل الجهات يلزمنا، ولكن الاقتراح اللي نحب نقدم له به أن باش نجيبوا دي ميدسان دو بريمير ليني، هذاك باش ناخذوهم اون شارج بوندون اون سيمين وباش نتعاونوا مع الدكتور الهنداتي بور لي فورمي اي ميم لي باراميديكو. هذه حاجه. j'ai entendu dire ان لو مالاد كي ياريف فهمتي ولا يمشي هكا معوج والدنيا، يجي يكون بوك ويجي يكون خوك ويجي يكون بنتك وغيره. دونك يفونوا ماتر على لور بلاس. واذا كان يلزم باش يتكلموا على قطاع الصحه كل الخير والخير، يلزمنا نفهموا نوتر رول او نيفو دو لوبيتال سي سيرفير اوتروي، كيفاش نرجعوا هكا رب العائله وهكا المريض لعائلته. سي لو ميساج هذوليا تو المون. وهذاك علاش باش نقول له كان يفو بوزوان دون فوتر سيرفيس من هكا اللي هذوما اللي نحطوهم. On peut vous acheter 3 et 5 chaises roulantes. فهمت ولا؟ Pour le reste, يلزمكم انتم vous passez ce message. وهذاك علاش قلت اللي يحضر الندوات بتاعنا il n'est plus permis اللي جاي باش يتكون واللي يحب يمشي للرحله نديوكم. هاك علاش ما صار لكمش البارح برشا وتشطحوا ياسر على خاطر اوني دون لا فورماسيون. اما نحن باش نخمموا عليكم باش نعملوا لكم الشطيح والدنيا والتفريق اكوتي. مي كونتوني اللي جايين باش نتكونوا سي بور دوني لو ميساج اوز اوتر. خاطر راهو العلم نور. كذلك يحضر معنا اخوه. Il y a une délégation espagnole de la mutualité, docteur Hentadi, qui sont là. Ils ont participé également du Cameroun, les Khouatam d'Al-Jazaïriens. Et vous savez que les Jazaïriens, اللي احنا باش نتعاونوا معاهم طالبين باش البروفيسور الهنداتي وغيره باش يمشي يحاضروا في الجزائر ويحاضروا في المغرب. Par la biais de la mutualité, pas uniquement par la fédération de médecine ولا la société médicale. احنا دخلنا على الخط. التعاونية دخلت أعوان الصحة على الخط. Vous avez votre place aujourd'hui. Donc, également le Cameroun, quand on envoie nos malades en Europe, واللي عاشته منذ البارحة, pourquoi pas la Tunisie? ولكن la Tunisie اللي حابة الهند, c'est l'Inde. Nous allons être forts au niveau de l'Union nationale. Et on a créé le réseau de l'économie sociale. زدت علينا عملنا الاتحاد، mais الاتحاد ما كفاش وحده. On a créé شبكة الاقتصاد الاجتماعي. Quoi? C'est pour aider et la mutualité et l'Union nationale des mutuelles. انتم نحبكم إذا فما أسئلة يوم هذا معنا فريد من نوعه. Comment sauver les malades? Professeur Hentadi بحذاكم si vous avez des questions. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Les messages clairs et pertinents. Et je voudrais
surtout pour la dernière diapositive. Vous avez pris un des deux dossiers en charge pré-hospitalière. Oui, pré-hospitalière, pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Il y a un énorme problème. Comme dans tous les domaines. Un énorme problème quand l'équipe du SAMU arrive à côté d'un malade avec un diagnostic clinique probable hémiplégie. On a les antécédents, est-ce que c'est un AVC très probable? Il y a du temps perdu quand on va passer par les urgences de la RAPTA ou les urgences polyvalentes, parce que si ce n'est pas le malade de l'Institut de neurologie, il n'est pas admis aux urgences de l'Institut de neurologie. Et ça, c'est un grand problème qui fait perdre du temps. Je ne sais pas où est le problème. Et aussi, est-ce qu'on pourra instaurer une thrombolyse pré-hospitalière sans scanner pour ces malades, pour gagner du temps? Le nombre de courriers que j'ai envoyés au ministère est innombrable pour que le ministère organise un réseau entre les urgences. Pourquoi? Parce qu'à l'Institut, on a 8 lits pour la thrombolyse. Et on est thrombosé par le nombre de malades qui arrivent 24 heures, 48 heures avant, après l'accident vasculaire, qui sont hospitalisés. Et c'est bouché. Il faut qu'il y ait une organisation entre les urgences pour que lorsque vous téléphonez à l'Institut, normalement il doit y avoir un numéro 911 spécial. Il ne faut même pas, en Europe, ils ont découvert qu'il ne faut pas que ce soit le SAMU qui le fait. C'est le malade, pour gagner du temps, qui l'amène directement après avoir une structure qui écoute les malades et qui, comme chez vous, et qui le renvoie directement à l'Institut. Le problème actuellement, c'est que nous, la structure de la prise en charge des AVC est calée sur la fracture myocard, c'est la péritonite, sur n'importe quoi. Et il n'y a pas un réseau spécialisé actionnaire-vasculaire. Et chacun lance la balle pour l'autre. C'est très mal organisé. J'ai demandé à faire ça. J'ai essayé de réunir les urgentistes, les différentes urgences. Le ministère n'a pas voulu faire ça. C'est pas le rôle du médecin. Le médecin, chacun travaille comme il peut. Et ils s'en foutent. Et c'est ça le problème de l'absence d'organisation. On ne peut pas faire la thrombolyse sans scanner, parce qu'on fait un scanner très simple. 30 secondes, voir si c'est hémorragique ou ischémique. S'il est hémorragique, vous faites thrombolyse, il meurt. Vous le tuez. Donc, il ne faut pas le faire. En Europe, je ne sais pas si c'est vérifié ou non, ils disent qu'il y a une machine pour... Il y a des machines en Europe dans la... Oui, si c'est... Est-ce qu'il y a une hémorragie ou non? C'est pour cela, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le scanner, c'est le CG. Mais allez expliquer ça à nos politiciens. Allez expliquer ça. يحسب له سكانير وما عندوش عباد وما عندوش طب يحسب عنده قنبله. هو درك heureusement شاهد من أهلها. Le scanner, on peut le faire dans une ambulance. 2 coupes, on voit s'il n'a pas, on peut le temporiser. On n'est pas encore là. يا حسن كان حتى يوصل selon les petites règles et rapidement et dans l'unité, parce qu'il y a une clinique qui fait la thrombolyse et il y a l'Institut. Avec le nombre de malades, tous les jours, il y a 50 malades qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez thrombolysé? Et la thrombolyse n'est pas prise en charge. L'hôpital est prise en charge. Le problème des AVC n'a pas mis sur la table. Voilà, pour simplifier. L'instauration d'un programme sanitaire conditionné à instaurer un programme d'éducation sanitaire par le médecin généraliste, médecine de première ligne, pour les malades chroniques. Alors on a quoi? Structure sanitaire qui date de l'indépendance, qui n'est pas si mal que ça, qui n'a pas été renouvelée. Vous avez des malades qui viennent prendre l'hypertendu, qui viennent au dispensaire, qui prennent le traitement antihypertenseur, antidiabétique. Pourquoi ne pas les former? Quels sont les moyens de formation? Même dans un cabinet de bled, au Canada, un petit village,
Vous voyez le médecin, il y a plein de pancartes. Vous vous ennuyez, hypertension, qu'est-ce qu'il faut faire? Et diabète, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le prenez, le chien noir, c'est simple. C'est un amitié, elle peut le faire dans toutes des petits flyers, des dépliants qui existent dans chaque cabinet médical, dans chaque dispensaire, dans chaque infirmerie. Oui, pour que les gens apprennent, il faut le passer à la radio, à la télé, mais on ne s'occupe pas de notre santé. Si on vous dit qui va être le ministre de je ne sais pas quoi, vous savez, il y a c'est pas possible. Allez-y, madame. Moi, je... Le médecin principal de la santé publique Manouba. Un scanner qui a été fait en urgence chez un malade fortement suspect d'AVC et qu'il est revenu normal, est-ce qu'il fait le scanner dans le but d'éliminer une hémorragie? C'est tout. C'est tout. C'est pas pour le diagnostic ischémique ou ischémique. Donc on ne doit pas attendre. Il suffit d'éliminer l'hémorragie. Et commencer le traitement. La deuxième question. Oui, La oui, deuxième question. Un malade qui est en insuffisance ventriculaire, qui est venu avec un pic hypertensif à 20, 10, 20, 11, et qu'on est obligé de traiter aussi, chez qui on a suspecté l'AVC. Est-ce que dans ce cas-là, on doit préserver la tension et la respecter ou bien... Il faut la respecter pendant 24-48 heures seulement. Merci. Allez-y, passez le micro, s'il vous plaît. Monsieur, je vous remercie pour votre communication et je pose la question. Vous dites en cas de accident vasculaire cérébral à cause de thrombose ou d'hémorragie, on ne peut pas donner du cardinal. Vous savez, monsieur, que... Systématiquement. On ne donne que si le malade fait une épilepsie. Moi, systématique. Ce que j'ai compris. Voilà, le problème, c'est qu'un malade qui fait un accident vasculaire, partout, dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de services, moi je parle de mon expérience parce que je vois parfois mon frère pouvoir, fait un accident vasculaire, il risque de faire une épilepsie, on le met sur cardinal. Actuellement, 10% des malades qui font 10 font une épilepsie. S'il fait une épilepsie, à ce moment on le met, mais on ne le met pas systématiquement. C'est bien de poser des questions, ce sont des questions très pertinentes. شكون اليوم عم نستهلك ولا عملنا شوية سبور؟ صرنا بالباهي وقمنا ضربناها خاصة قهوة وحلوب كادو جينا للناس يعني دونك نحاولوا شوية نخدموا المخ نتاعنا شوية خليه يستوعب بالباهي نعرفوا الناس الكل نعرفوا يعني نعملوا تمرين مع بعضنا ينشط المخ بتاعنا تابعوني بالكده بشوية اخذ الموفمون للتصعيد شوية ونعملوا هكذا ونشد نفس عميق نعاودوا ونشد نفس عميق نستحضر النفس قد ما نجموا مرة أخرى 3 مرات bien bon maintenant باش نخدموا شوية l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche نتاع السيرفو نتاعنا دونك نعرفوا لي كوتي دروا l'hémisphère يتحكم في الموتريسيتي نتاع الجوش اي فيس فيرسا دونك كي نخدموا لي ديوز هيميسفير مع بعضهم الاداء نتاعنا يكون افضل يلا الطريقه هذه
بيا الجماعه اللي قدامي قربوا شويه. انتليجونس ايموسيونيل راهو ما ناكلوش الناس. اقربوا شويه. نبداو دونك شويه تنشيط هكا نحس بيكم هكا بلي موتيفي تو نتعداو دونك الكونفيرونس نتاعنا على الانتيليجونس ايموسيونيل الذكاء العاطفي او بلي بريسيزيمون الذكاء الحسي. الذكاء الحسي. اما في الليتيراتور نتكلموا على الذكاء العاطفي. بون نعرفوا السيرفو نتاعنا اللي كومبوزي معناها دو تروا بارتي اللي هو الو تبع دونك عندنا لو كورتكس اللي هو مسؤول عن كل ما هو اناليتيك، كل ما هو تحليل. اي بي اون لو سيرفو ليمبيك هو لو سيرفو ايموسيونيل باش نحكيو عليه اليوم. اي لو سيرفو ريبتيليان وهو اقدم سيرفو بمليار داني اللي هو نسميوه عقل الزواحف. دونك بالنسبه للسيرفو ريبتيليان شنو هي المهمه نتاعو؟ المهمه نتاعو هي فايت اور فلايت، يعني اهجم والا اهرب. يعني تو كان يدخل صيد من الباب هذايا جماعه الكل ما عندناش رياكسيون، اما تهرب ولا اذا يحصل كذا تكون دافع عن روحي من الجبل. دونك هذا لو ريبتيليان الوظيفه الاساسيه نتاعو هو انه نبقاو على قيد الحياه. pour la survie. Le cerveau, le cortex, donc c'est l'intelligence, la logique, la créativité, et puis l'émotionnel هذا اللي مش نحكيو فيه هو يخزن كل ما هي عواطف نتاعنا من عواطف اغريابل معناها ايجابيه ومن عواطف سلبيه. كان نسالكم انا قداش عندنا من ايموسيون، لي ايموسيون دو باز. خاطر on a beaucoup d'émotions. Les émotions comme les couleurs. فما دي couleurs de base et puis فما des couleurs اللي هما سي دي ميلون. قداش عندنا من ايموسيون برينسيبال؟ 2 3 aux enchères 5 qui dit mieux 6 7 30. شكون ينجم يعطينا 5 émotions de base؟ تفضل. La peur, la joie, la tristesse, la peur. La joie. Donc, la joie, الفرحة. La peur, الخوف. ثم ايموسيون اللي مقلقتنا ومتعبتنا برشا. اكثر ايموسيون تعمل لنا مشاكل. سي لا كولير، الغضب. Et puis donc on a 6 émotions et puis on ajoute à ça la surprise, c'est une émotion, et الاشمئزاز donc le dégoût. Donc هذو هما les 6 émotions de base. Bien, في les 6 émotions de base هذوما كلهم مهمين وما احناش نعرفوا نعبروا عليهم بطريقه صحيحه وما نعرفوش نتكلموا عليهم. ما عندناش ان فوكابيلير باش واحد تقول له شنو تحس لهنا يبدا يفركس يعطيك نيمبورت كوا وما ينجمش يعبر على الاحاسيس نتاعو. وهذه حاجه مهمه ياسر في الحياه نتاعنا وقت اللي نعرفوا نعبروا على الاحاسيس نتاعنا. لا ولا وقت الانسان يحزن حزن يعيش في الحزن بينه وبين روحه. وقت اللي يفرح فرحه باهيه ويبو ريبوندر الفرحه ميو. Surprise, la peur بينه وبين روحه il peut se retirer. Mais la colère, وقت اللي نغضبوا شنو نعملوا؟ سي سا لو مو يعني ينجم يضطر فيها ولدي لو كونجوان نتاعي الناس اللي تخدم معايا. دونك سي معناها سي اكبر سورس نتاع مشاكل هي ليموسيون نتاع الغضب نتاع لا كولير. وذاك علاش الرجل جاء للرسول عليه الصلاه والسلام قال له اوصني يا رسول الله. اش قال له؟ لا تغضب. عاودها له 3 مرات على خاطر سبب البليه
يحضر الغضب يحضر الشيطان. ونقولوا احنا نعملوا دورات تدريبيه كيفاش نربيو الاطفال بتاعنا وما تغضبوش ونسيسوهم وغيره، ونقراو كتب تربيه الاطفال التربيه الايجابيه. لكن quand on est pris par la colère في الكتب الكل ننساوهم كاين لا قرينا حاجه. Et on commence maintenant à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a l'émotion de colère, le cerveau émotionnel, il dégage une nuage. يسحب. السحابة هذه تسكر على الكورتكس، العقل التحليلي نتاعنا، والعقل التحليلي ما عادش يفكر، يولي كأنه في ضباب. واحنا ساعات نبداو متنرفزين وغضبانين ونبداو نحبوا نربيو صغارنا في المرحلة هذيك، نبداو نتكلموا نحبوا نربيو، هو يبدا موجوع واحنا نبداو en colère. On veut continuer à faire l'éducation. Rien ne passe في الوقت هذاك. في الوقت هذاك يلزم الإنسان يتعاطف مع la personne اللي معاه. باش نشوفوا هل لي زيموسيون منين تجي وشنو علاقتها بحوايج اخرين وكيفاش معناها الانتيليجونس ايموسيونيل لو تو سي الانسان يعرف شنو لي زيموسيون تاعو، سي كوا كي ديكلونش لي زيموسيون، شنو ستيمولوس وكومون il les gère. Et puis on passe comment comprendre les émotions de l'autre pour établir une bonne relation, parce qu'on a tous des conflits. نتكلم عن le monde des besoins. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de respect, on a beaucoup de besoins. Et il faut faire la différence entre besoin et désir. Les désirs c'est autre chose, mais le besoin c'est quelque chose de primordial. Le désir, c'est un confort. C'est un confort. Un besoin doit toujours être satisfait. Un. Deux. Un besoin ne peut pas être remplacé par un autre. Par exemple, يجي يودي يقول لي بابا جاء نحب ناكل ولا ماما جاء نحب ناكل، ما تقولوش برا ارقد. النوم c'est un besoin aussi. الماكلة c'est un besoin, mais aucun besoin ne peut remplacer l'autre. Et puis troisièmement, un besoin vous concerne à 100% dans sa formulation. أنا نعرف البزوان تاعي كيما أنت تعرف البزوان تاعك، وشاكون يعرف البزوان تاعو ويتعلم comment formuler, comment demander le besoin. Quand on a des besoins, on peut les reformuler d'une façon correcte, ou ne jouons pas les mais on les formule d'une autre façon, on peut ne pas les avoir. Et le monde des besoins. L'émotion, le monde des émotions. Une émotion apparaît chaque fois qu'on donne besoin. Donc, l'émotion elle est toujours reliée à un besoin. Elle est très important. Une émotion est relié toujours à un besoin. Donc, un besoin quand il est satisfait, il fait que je l'émotion تاعنا حلوة agréable comme le tableau de bord في السيارة تاعنا. un tableau de bord عندك des voyants, il peut s'allumer en rouge ou en vert. Là, un besoin très négatif, une émotion désagréable. On va prendre un exemple. Respect. ما احترمتنيش، تكلمت بطريقة ما هيش حلوة. donc tout de suite ça va donc générer une émotion désagréable. La tristesse par exemple, ou la colère. Par contre, un besoin quand il est satisfait, connaissance de l'amour, ça va donner une émotion de joie, de désir, une émotion agréable. Qu'est-ce qu'on est en il se met dans une situation de colère et il commence à casser ولا يتكلم في كلام ما هوش فيه ولا غيره. Qu'est-ce qu'on fait يا حبيبي؟ اسكت ما تحشمش وطلع فمك وحرام ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire en quelque sorte? Si on fait l'analogie avec le tableau de bord de la voiture, أنا عندي سيارة يشعل dans l'ampoule rouge par exemple الزيت ما تملاش. C'est comme l'émotion. احنا كيفاش قاعدين نتعاملوا مع صغيراتنا وليو وقت نشوفوا c'est quoi la cause, c'est quoi le besoin qui n'a pas été satisfait, qui a fait que cette émotion est sortie. Là, on vient à l'émotion ونحبوا نسكتوها. Donc en quelque sorte كأننا نجد
les cadres بتاع الفويون ونحيناه. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion tourne نتاعها تحسوا. On est comme ça. Donc devenir un être solide et courageux, capable d'analyser et d'équilibrer ses émotions. Donc, une situation non, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas pour dire que les émotions c'est une façon appropriée. C'est pas la peine انا باش نشد نكسر الدنيا كله باش نولي نضرب وباش نولي نعتدي. Mais je peux exprimer الغضب نتاعي. Rayonner autour de soi. La profondeur de l'intelligence émotionnelle dépend d'une lecture des émotions s'articulant sur 3 paliers que sont l'identification du stimulus de la réaction émotionnelle. Donc le stimulus, شنو هو اللي خلاني نتصرف بالطريقة هذه؟ نعملوا des colonies de vacances pour les enfants. Dans une colonie عملنا anniversaire نتاع واحد من الصغيرات. Quand on a présenté le gâteau, ثم un enfant مشيت لفت هكايا نلقاه يتسكت ويضرب في راسه في الحيط. Il s'est mis dans un état lamentable. علاش؟ على خاطر tout simplement عطاو الجاتو لخوه قبله هو. Il souffre من الجالوزي على خاطر والديه يظاهروا ils ont affiché اللي هما يحبوا خوه أكثر منه. Donc voilà, à chaque fois qu'il il passe en second lieu, il développe une réaction. La première chose, identification du stimulus de la réaction émotionnelle. Par exemple, je suis une personne ponctuelle, d'accord, ça c'est bien, mais وقت اللي نعطي رونديفو مش نحكي على روحي نعطيك دي زيكزامبل اما حتى انا عندي مشاكل. Donc, je donne un rendez-vous à quelqu'un, سيد هذا يجيني بعد دارشين ولا بعد ربع ساعة. On ne réagit pas de la même façon. واحد يقول لك شبيك التوا ان شاء الله انا خير، اتعطل شوية، والاخر ينجم شوية. تشبيك ما عندكش كلمة وانت ديما هكايا، وهكا هو اللي عرف احنا كيفاش. Donc شفت كيفاش la réaction elle est différente. كي تجي تشوف donc la clarification des origines de stimulus نجم تلقى في الهيستوريك نتاعو وانه تعرض لاهانه كبيره ياسر من معلمه، من استاذه، من واحد من والديه على خاطر جا مره اون روتار والا ما نجمش يعدي ليكزامان نتاعو. شوفوا الهيستوريك نتاعنا كونت اون كومبرون بوركوا اون رياجي دو سيت فاسون. هنا وصلنا باش نعملوا ليكتور نتاع ستيمولوس وفهمنا ليموسيون منين جاي. وقتها نجموا نبداو نعدلوا في ليموسيون. Donc, comme un exercice à faire dans votre vie pour les personnes qui modèrent les émotions, qui développent l'intelligence émotionnelle, à chaque fois, quand vous développez une réaction disproportionnée, comment j'ai réagi, le stimulus qui a déclenché cette émotion. شنو اللي عشت انا dans mon enfance في l'historique نتاعي اللي خلاني je réagis de cette façon. La prise de décision de la libération du mécanisme de réaction, assumer sa responsabilité. Là, ما عادش نولي كيما نقولوا في الريموت كنترول يقول لي كلمة je fais cette réaction d'une façon automatique. نولي je suis conscient الكلمة هذيك تقالت ça a déclenché le stimulus qui a fait cette émotion. Donc أنا ما عادش ريموت كنترول هذاك c'est mon passé. فهمت أنا علاش donc je réagis autrement. Bien entendu, هذا قاعدين نحكيو فيه sur le plan théorique، mais في les formations تاعنا نعملوا des ateliers de psychodrame ونرجعوا للجروح الماضي نخدموا عليه. Capable. Cette démarche s'inscrit dans le processus de développement de l'identité humaine qui repose sur la recherche de la connaissance et non la recherche de posséder la vérité. L'intelligence émotionnelle ثم ناس في عوض اللي يبدا يفركس كيفاش يتعلم معلومة جديدة، لا يلوج ديما la vérité معاه. أنا اللي عندي حق وأنا هو اللي نعرف. Toujours on apprend. كل يوم نتعلم. L'aptitude à rendre service en tant qu'être humain et non vu d'être utile pour prouver sa valeur. Donc, يكون عنده المهارة la personne اللي عنده l'intelligence émotionnelle. أنا je rends service quand je peux. نعاود اللي نجم.
ce n'est pas pour dire fleur, oh, الناس الكل عاونها، الناس الكل عملها، الناس الكل ساعدها، هذاك عملوا، c'est bien. أما أنا je le fais par noblesse. C'est ça les personnes qui ont l'intelligence émotionnelle. L'investissement d'énergie pour l'apprentissage, ثم ناس تعطي beaucoup d'énergie وتعمل beaucoup de travail باش يتعلموا حوايج جدد، وثم ناس تبذل beaucoup de برشا طاقة beaucoup d'énergie علاش؟ باش تحافظ على المعلومات بتاعها وباش toutes les nouvelles donc connaissances توقفها على خاطر les nouvelles connaissances ينجم يوريهم les limites بتاعها. Une personne qui est dépassée par exemple par maintenant les technologies, les tablettes ou l'iPhone ou quelque chose, je ne dis pas que non, c'est pas important, ça on continue, c'est pas parce qu'il ne peut pas mettre de l'énergie pour apprendre quelque chose de nouvel. Une personne qui a de l'intelligence émotionnelle, bon. شفنا اول ما بدينا الواحد يحفظ نفسه انا حبني وتوا كل زوج مش يعلقوا بعضهم ردوا بالكم البنات مع الولاد والولاد مع الولاد وراك يا سليم هي لأول مرة لأن قلت لكم اللي راهي التظاهرات القادمة اللي السيمينار فون شونجي اون فا ايفولوي نتغيروا تو وراهو منكم انتوما مش ناخذوا منكم انتوما اللي مش ناخذوا مش يجيوكم يعني ميساج شكون ينجم يحب يحاضر شكون عنده قدرات شكون يحب على خاطر لي سيمينار فون سو مولتيبليير et les rencontres également. نحب نشكروا on n'a pas beaucoup de temps اليوم وان شاء الله يعني باش نشوفوك باسترسال يعني على خاطر عملنا بنك نتاع القدرات نتاعنا التونسيه grâce à cette découverte que j'ai découvert voilà ensemble on va باش نسعدوا اعوان الصحه في التكوين. بحذانا يعيشوا بحذانا منذ يومين. Nous avons des invités à savoir ce sont مهمش غريب علينا بان المغرب العربي ان شاء الله يكون غدوه هما الاخوه الجزائريين. Je veux les appeler يعني اللي عاشوا معنا باسكو nous avions احنا عاده نعمل لكم رونكونتر كيما توا ان سيمينار. Mais dites-vous bien que depuis jeudi on est en séminaire مع الاوروبيين ومع كل التعاونيين. فحبيت حضروا المحطتين اللي جاوا. Ils ont voulu vivre avec vous cette journée. نحبوا نسمعوهم et de les appeler à donner leurs informations. تطلب بحذانا مرحبا بكم. Voilà, je me présente. Tout d'abord, je n'ai pas usé de votre temps. Donc, je suis M. Maslet Laïd, président du conseil d'administration de la mutualité des travailleurs électriciens et gaziers. Donc, voilà, je suis avec vous. Donc, si vous permettez. يا مثلا خليك يعني رايه هاي دقيقة يا مدام في كشف. Le général Bibica Social. Je remercie M. Constant et son équipe
pour l'invitation que vous avez offerte. Si vous voulez bien, donc, hier et avant-hier, on a expliqué aux gens que nous avons à peu près 33 mutuelles en Algérie. Donc les 33 mutuelles ils sont éligibles à la même loi, mais simplement sur le terrain, il y a des mutuelles de gabarit. Il y a des mutuelles qui ayant 600 000 adhérents, 300 000, 100 000. Donc mon ami le président de gaz et d'électricité, il a 70 000 adhérents, mais 70 000 adhérents. Donc, sur le terrain, il y a des mutuelles qui font l'activité santé. Je cite un exemple. Nous avons des mutuelles dont M. Monsef a eu l'occasion avec son équipe, ils ont visité l'Algérie. Donc, nous avons des mutuelles. Malgré nous, nous sommes lancés sur la santé. On n'est pas du domaine. Mais, parce que vu la situation, on nous a obligés d'activer sur le terrain. Et sur le terrain, avec toute sincérité, on a des problèmes sur le terrain. Par exemple, parce que l'Algérie c'est vaste, nous avons, comme chez vous ici, les CMS et les hôpitaux sont regroupés pour les grandes villes. Donc, on a fait du marathon. Donc, par exemple, notre mutuelle, nous avons un CMS à Alger Centre, mais nous sommes conventionnés avec du privé pour les labos et les cliniques. Donc nous avons trouvé des problèmes avec l'employeur parce que quand il a un cas, il prend directement la clinique. Au lieu de prendre sa responsabilité. Donc c'est la facturation. Donc malgré ça, la chose qui nous a vraiment... vous êtes à la hauteur parce que nous souhaitons même en Algérie de nous regrouper en fédération parce que nous représentons le comité de coordination. Donc nous souhaitons que la fédération soit en Algérie تكون موجودة باش نتوسعوا يعني باش كل ميتويال تكلف قطعة باش تسهل الأمور même les contacts avec le Maghreb arabe, etc. Donc je vous remercie pour Okay. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, bien sûr. Tout d'abord, honorable assistance, je vous remercie de votre invitation. Et à travers vous, je remercie aussi Mansof, qui vraiment, je le qualifie comme un grand homme, un homme avec un grand H et un H majuscule. Quand on reconnaît quelqu'un, on le dit c'est un homme avec un grand H, le H, et avec un H majuscule. Je tiens aussi à remercier les gens qui ont organisé ces conférences. Vraiment, c'est formidable. L'organisation et l'hospitalité تاعنا توانسة نعرفوها. Donc je n'ai pas باش نقول l'accueil a été chaleureux. هذا شيء بديهي بالنسبة لنا احنا كجزائريين. Donc voilà, on a vécu avec eux presque les trois conférences. Ça a été vraiment d'une grandeur كبيرة بزاف. Donc je tiens aussi à m'attacher لهذا الأب. Je ne le connais pas auparavant. Je viens de le connaître juste à mon arrivée en Tunisie. نسمع عليه parce que nous avons notre coordinateur qui avait des relations depuis 15 ans. Et comme moi, je suis élu récemment, ça fait pas 6 à 6 mois que je suis à la tête de cette mutuelle. Et en même temps, je suis membre fondateur de cette mutuelle. Entre parenthèses, pour ouvrir le verre, j'ai eu une conversation avec ma présidente, elle est très jeune. Il n'y a pas beaucoup de jeunes في les associations. قلت لها نقول لك صراحة أنا كان عندي أب كما هذا ما لا شافش. وهذا الأخ هذا اللي راهو قدامي البارح قلت لكم جي لي كوني صافي 3 jours. يقول لي بلي أنا جو سوي با إيترنال. حقيقة الأمر هذا الشيء واحد ما يقدر مي أنا نقول ربي يحفظك
وربي يخليك للتوانسه. Parce que ce qu'il est en train de faire, on a discuté pas longuement, mais ديما احنا نقولوا بالعربيه دردشنا شويه في الكلام. Il s'est sacrifié pour son pays et pour la mutualité. هذا الناس il faut pas qu'on et puis je suis très content parce que il n'est pas seul, il est entouré d'une jeunesse. انا الوجوه النيره اللي راني نشوف فيها اليوم il y a de tout âge يعني donc profitons de ce monument. Je le qualifie de monument. Donc ولازم نمدوا الاعتبار لهذه الشريحه هذه. الشريحه هذه est très importante pour nous. Parce que là j'étais jeune, j'avais des gens qui ont créé cette mutuelle en 91. J'étais membre fondateur, mais j'avais à l'époque 30 ans. Donc j'étais jeune, mais j'ai appris. On a deux métiers, je suis un auditeur en finance et comptabilité, je ne suis pas un mutualiste. Mais comme on fait le bénévolat dans la mutuelle, donc vous voyez comment on a traversé un petit peu le chemin. Donc أنا نقولكم وبحضوركم أنا je m'attache à vous. اليوم راني président d'une association où plus tard je serai le comité des mutuelles en Algérie qui va être agréé prochainement Inch'Allah parce qu'on vient de faire une fédération des mutuelles. Donc je vais m'attacher à هذا الصخرة هذه je le dis et je le répète باش نربح منه الخبرة. parce que أنا جيت ما نعرف والو في الميتواليتي. لقينا نوزيني هذو هما اللي علمونا ووصلونا لهذا. Si je reviens aussi, j'ai vu, je tiens à féliciter les deux intervenants concernant ما نحكي لكمش واش صرا في الاسماء هذيك c'est un autre واسمو. أنا مادام حضرنا اليوم هنا deux interventions c'est excellent, c'est excellent. Néanmoins, le rôle des mutuelles aujourd'hui, je vais vous offrir des fauteuils roulants. C'est ça le rôle de la mutuelle. Je ne suis pas médecin. Il est venu pour nous sensibiliser, pour nous dire les maladies, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas que la neurologie qui est en jeu. Il y a toutes les maladies. Donc le rôle c'est de voir notre population, nos adhérents, comment arriver à leur donner la couverture médicale. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Chez nous en Algérie, on a essayé de faire des conventions avec toutes les cliniques, soit privées, soit le fameux Pasteur, l'hôpital des maladies cancéreuses. On a fait des conventions partout. Et on prend en charge nos malades, du point de vue des actes chirurgicaux, du point de vue radiologie, du point de vue analyse. Et on participe fort. On nous dit dans la loi qu'on est complémentaire à la sécurité sociale. Mais au fait, la sécurité sociale elle débouche pour l'adhérent 80%, nous on débouche les 20%. Mais nous, quand on a vu que la sécurité sociale n'arrive pas à satisfaire les besoins en matière de soins et on a essayé de développer des prestations. Je ne vous le cache pas, on est en train de donner plus de 37 prestations à nos adhérents. On donne des aides, et on se concentre beaucoup plus à la santé. C'est la raison d'être, c'est notre vocation. Je ne vais pas tarder encore plus. قلت ما نطولش مي يلا غير سي نشكركم نحملوك. تحياتنا لكل المنخرطين بالتعاونيات الجزائريه على الامل ان نبدا تبادل يعني لا على مستوى non uniquement au niveau des mutuelles mais également au niveau des adhérents avec les spécialités différentes. بعشت تعاونيه وعشت تعاون صحه et je vous invite au post café. نعيطوا للعشيفة حمو notre président aussi pour remercier et clôturer cette belle journée de dimanche 26 janvier 2014 qui va rester gravée dans notre mémoire grâce
à notre dirigeant et notre grand frère, Simone Sofenich, et grâce à son bras droit, Madame Latifa Hamou. Je vous passe la parole. pas de poste café. Alors, le petit déjeuner, si on vous propose le poste café, مش نتقابلوا على الفطور. Et on ne peut pas le faire. Donc je vous demande d'être nombreux, de vous adhérer à la mutuelle, parce que la mutuelle elle nous fait aimer l'un et l'autre, et quand on s'aime, on peut faire beaucoup de choses. Et merci beaucoup d'être venus, et à la prochaine fois.